بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ آج صبح جیسے ہی میں نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے چہرے پر عجیب سے لال لال سے نشان تھے۔ وہ پورا دن اپنے چہرے کو چھپاتی پھرتی رہی۔ نہ جانے یہ کیسے نشان تھے، لیکن امی نے ان نشانوں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دکھاؤ ذرا، کسی کیڑے نے تو نہیں کاٹا؟ اگر کوئی کیڑا وغیرہ کاٹتا تو شاید مجھے تکلیف ہوتی، لیکن مجھے یہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، بس نشان تھے۔ میں نے ایسے ہی امی کو کہہ دیا کہ شاید کسی مکڑی وغیرہ نے کاٹ لیا ہے، لیکن اگلے دن جب میں نے ایسے ہی نشان اپنی گردن پر بھی دیکھے تو میں سخت خوفزدہ ہو گئی۔ یہ صرف انگلیوں کے نشان تھے، لیکن اتنے گہرے ہونے کے باوجود مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ پھر اگلے دن کمر کے پیچھے، بازوں پر اور کئی جگہ پر مجھے ایسے نشان نظر آئے۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس صورتحال پر میں بری طرح سے پریشان تھی۔ آخر کس سے یہ سب کہتی؟ آج مجھے کالج جانا تھا کیونکہ میری سہیلی فروا کی برتھ ڈے تھی۔ وہ ہمیں ٹریٹ دینے والی تھی۔ میں نے جانے سے پہلے جلدی اپنے ناخنوں پر لال رنگ کی نیل پالش لگائی اور ہر زاویے سے اپنے آپ کو دیکھا۔ گردن پر موجود نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ تبھی میں نے دوپٹہ گردن میں لپیٹ لیا تاکہ کسی کو یہ نشان نظر نہ آئے۔ امی مجھے کہہ رہی تھی کہ میں چادر پہن کر جایا کروں، لیکن مجھے ایسے ہی کالج جانا اچھا لگتا۔ سن گلاسز اٹھا کر میں بس سٹاپ پر چلی آئی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ایک لمحے میں میری زندگی بدل جائے گی۔ ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، پر وہ چیخ کسی اور کی نہیں بلکہ میری تھی۔ میرا نام رابعہ ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ ابھی حال ہی میں ہم اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ ابو کپڑے کا کاروبار کرتے اور میرا ایک بڑا بھائی تھا جو ابو کے ساتھ مل کر مارکیٹ میں کٹ پیس وغیرہ سیل کیا کرتا۔ یوں ہمارے گھر کا گزارا اچھا ہو رہا تھا، اور ہم 3 بہنیں تھیں جس میں سب سے بڑی تھی۔ دونوں بہنیں ابھی میٹرک میں تھی اور اسکول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ میں نے ابھی کالج جانا شروع کیا تھا۔ ہم لوگ بہت سالوں تک کرائے کے گھروں میں رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ امی کی بڑی خواہش تھی کہ ہمارا ذاتی مکان ہو۔ ابو کو ایک خالی پلاٹ مل رہا تھا بہت ہی سستی قیمت پر۔ فوراً ہی ابو نے وہ خرید لیا۔ آس پاس کے لوگوں نے انہیں منع بھی کیا تھا کہ یہ پلاٹ نہیں خریدو، یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ابو کہنے لگے کہ اتنا سستا پلاٹ مجھے کہیں اور نہیں ملے گا، اور یہ پلاٹ تو آبادی کے بیچوں بیچ واقع تھا، پھر کیسا وہم اپنے دل میں پالنا۔ یہی سوچ کر ابو نے وہ سستا سا پلاٹ خرید لیا۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ ہماری ذاتی زمین بن گئی ہے، اب جلدی ہم اپنا مکان بنا لیں گے۔ لیکن جیسے ہی امی نے کمیٹی ڈالی اور وہ کمیٹی کے پیسے ابا کے ہاتھ پر رکھے، ابو نے وہ مکان تعمیر کروانا شروع کیا۔ لیکن کیا معلوم تھا کہ لوگوں کی باتیں سچ ہو جائیں گی۔ جیسے ہی ابو نے وہ مکان تعمیر کروانا شروع کیا، اچانک ہی مزدور کام چھوڑ کر بھاگ گئے اور ابو سے کہنے لگے کہ یہاں پر ہمیں غیر فطری معاملات لگ رہے ہیں، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ سن کر ابو پریشان ہو گئے تھے۔ وہ مزدور اور ٹھیکیدار کی منتیں کر رہے تھے کہ میں جلد سے جلد مکان بنوانا چاہتا ہوں، لیکن ان سب کا یہی کہنا تھا کہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، بہت بھاری ہے اور یہاں پر آسیبی معاملات ہیں۔ یہ باتیں ابو اور امی نے ہم سے چھپائی تھی۔ ہم رات کو آپس میں بیٹھ کر یہ سب باتیں ڈسکس کرتے تھے۔ پھر ابو دوسرے دن ایک مولوی کو لے کر اس جگہ پر چلے گئے۔ مولوی اور ان ہوائی مخلوق کے درمیان نہ جانے کیا طے ہوا کہ اس دن کے بعد سے وہ اس جگہ پر ظاہر ہی نہیں ہوئے، اور ابو نے مکان بنانا شروع کر دیا۔ خدا کر کے مکان تعمیر ہو گیا۔ ابھی ایک منزل بنائی تھی تاکہ کرائے کے گھر سے جان چھوٹ جائے، اور کرائے کے پیسوں سے امی کمیٹی ڈالنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نئے مکان میں آنے کے بعد ہم بہت خوش تھے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ویسا ہونے والا ہے۔ وہ ہماری اس گھر میں پہلی ہی رات تھی۔ میں اپنی 3 بہنوں کے ساتھ اس کمرے میں سو رہی تھی جب میں نے ایک لمبے چوڑے سائے کو دیکھا، کھڑکی سے باہر صحن سے گزرتے ہوئے۔ میں سمجھی کہ شاید بڑا بھائی ہوگا۔ میں فوراً اٹھ کر دروازے پر آئی، لیکن بھائی تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور ابو امی کے کمرے کے دروازے بند تھے۔ میں حیران تھی کہ میں نے ابھی کسی کو گزرتے دیکھا۔ ہمارا ایک ہی بھائی تھا اور ابو کے علاوہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے میں پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جیسے ہی کروٹ بدل کر دوسری طرف کو لیٹنے لگی، اچانک میری نظر کھڑکی پر پڑی۔
वहाँ से झांकता हुआ एक खौफनाक चेहरा देखकर मेरे मुंह से चीख निकली। मेरी चीख सुनकर दोनों बहनें भी सहम कर उठ गई, जबकि अम्मी भागती हुई आई थी। मैं अम्मी को खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी कि वहाँ पर अभी अभी मैंने किसी को खड़े देखा है जो बहुत ही डरावना था। अम्मी ये सुनकर परेशान हो गई थी, अब्बू की तरफ देखने लगी। शायद वो समझ गई थी कि ये जगह भारी थी, इसके बावजूद भी अब्बू ने उस जगह पर मकान तामीर करवाया। अब मैं बहुत ज़्यादा डरने लगी थी। मैं अम्मी से बार बार कहती कि अम्मी, जब अब्बू को मालूम हो गया था कि ये जगह ठीक नहीं है तो क्या ज़रूरत थी यहाँ पर प्लाट लेने की। लेकिन अम्मी कहती कि जब जगह आबाद होती है तो ये चीज़ें खुद ब खुद चली जाती हैं। फिर 2-3 दिन गुजरे थे जब अब्बू ने हम तीनों बहनों को अपने पास बुलाया और सख्ती से ताकीद की कि 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और कुरान भी रोज़ाना सुबह फजर में उठकर पढ़ना है। हमने अब्बू से वादा किया था कि हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन न जाने क्यों मेरे अंदर इतनी सुस्ती थी कि मैं नमाज से दूर भागती थी और कुरान पाक भी पढ़ती तो सिर्फ जुम्मे के जुम्मे। हाँ, मुझे फैशन करने और नित नई लड़कियों से दोस्ती करने का बहुत शौक था। यहाँ तो कॉलेज भी बहुत करीब था। कॉलेज में जैसे ही एडमिशन लिया मेरी कई लड़कियों से दोस्ती हो गई। लेकिन उस दिन अब्बू सुबह फजर की नमाज पढ़ते जा रहे थे जब उन्होंने हम तीनों बहनों को भी उठा दिया। दोनों बहनें तो नमाज पढ़ने लगी, जबकि मैं कसलमंदी से बिस्तर पर पड़ी रही। मैं नीम गुनूदगी की कैफियत में थी जब मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे तेज तेज झंझोड़ रहा हो। वो मेरे कान में सरगोशी कर रहा था, उठ जाओ, उठकर नमाज पढ़ो। ये आवाज़ बहुत भारी और ख़तरनाक थी। मैं हैरान थी कि ये अजनबी कौन है। मैं आंखें खोलकर उसको देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी आंखों पर तो जैसे भारी पर्दा लगा था। बड़ी मुश्किल से मैं उठकर बैठी। मैंने देखा पूरा कमरा खाली पड़ा था और सुबह फजर का वक्त हो रहा था। मेरे दिल में खौफ का एहसास जागा तो मैं जल्दी से उठकर वज़ू करने लगी और मैं नमाज पढ़कर दोबारा सो गई। सुबह नाश्ते पर मैं अम्मी से कहना चाहती थी कि मुझे फजर के वक्त न जाने किसने नमाज के लिए उठाया। वो आवाज़ बहुत ही अजीब और भारी थी, लेकिन मैंने ये बात दिल में ही छुपा ली। मैं देख रही थी कि उस दिन वाले वाक़ये के बाद छोटी बहनें बहुत ज़्यादा डरने लगी और अब हमें मुस्तकिल उसी घर में रहना था, इसलिए डर और खौफ को निकालना ज़रूरी था। कॉलेज में मैं अपनी सहेली फरवा से ये सारी बातें कर रही थी। उससे कहने लगी कि हमारा घर बहुत भारी है। वो कानों को हाथ लगाते हुए कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत है जो इस घर में रहते हो, लेकिन एक बात तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर तुम रोज़ाना इस घर में धोनी वगैरह लगाओ तो वो मखलूक तो जल्दी तुम्हारे घर से चली जाएगी। मैं हैरान होकर कहने लगी, किस चीज़ की धोनी? तो वो कहने लगी, देखो, कुछ खास चीज़ें होती हैं जिनकी महक से वो नागवारी महसूस करते हैं और जल्द ही उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। दरअसल मेरे दादाजी भी एक आमिल थे और वो ऐसी चीज़ों का इलाज करते थे, लेकिन हमारे ख़ानदान में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे दादा ने वो काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन उनसे वो काम मेरे अब्बू ने काफ़ी हद तक सीख लिया था। यही वजह है कि अभी भी कोई किसी के साथ मसला होता है तो वो मेरे अब्बू से पूछने ज़रूर आते हैं। अब फरवा की बताई हुई चीज़ें मैंने अपने पास कागज़ में लिख ली ताकि ये चीज़ें मैं अम्मी को बताऊं, और घर जाकर मैंने अम्मी को ये बताया तो अम्मी ने गुस्से से मुझे देखा और कहने लगी, जब वो मखलूक हमें तंग नहीं कर रही तो हम क्यों उसे तंग करें? खुद ही वो ये घर छोड़कर चली जाएगी, हम बिला वजह ये सब नहीं कर सकते। अब मुझे अम्मी पर गुस्सा आया। मैं उन्हें कैसे कहती कि वो आपको तंग नहीं कर रही, लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा उसे महसूस किया है। मैंने सोच लिया था कि जिस दिन अम्मी अब्बू घर पर नहीं होंगे उस दिन ही मैं ये सब कुछ करूँगी। मैंने चुपके से फरवा के साथ जाकर ये सारी चीज़ें खरीद ली। दरअसल उसकी दहशत मेरे दिलो दिमाग में इस तरह रच बस गई थी कि मैं पढ़ाई की तरफ भी मुतवज्जो नहीं हो रही थी। फिर उस दिन अम्मी अब्बू पुप्पो की तरफ चले गए और भाई हस्बे मामूल दुकान पर। दोनों छोटी बहनें घर पर ही थी। वो अपने स्कूल का कोई प्रोजेक्ट बना रही थी। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि इससे बेहतर मौका नहीं है, अम्मी के आने से पहले पहले पूरे घर में धोनी लगा देती हूँ। इस तरह से मुझे भी सुकून महसूस होगा। यही सोचकर मैंने एक बर्तन में ये सारी चीज़ें डाली और पूरे घर में धुआं ही धुआं कर दिया। उन चीज़ों की नागवार बू पूरे घर में फैल गई, जबकि मुझे खुद भी खांसी का शदीद झटका लगा। जबकि दोनों बहनें जल्दी से छत पर भाग गई। वो मुझे कह रही थी कि बाजी, ये तुम क्या कर रही हो? लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि इस कदर नागवार बू है कि मैं खुद भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही।
لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ تھوڑی دیر بعد کیا ہونے والا ہے۔ جب اس کمرے کے دروازے زور زور سے بجنے لگے جس کمرے میں ہم تینوں بہنیں سوتی تھی، یہ دیکھ کر تو خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ دروازے خود بخود ہل رہے تھے اور پھر کھڑکی اس قدر تیزی سے کھل کر بند ہوئی جیسے کسی نے غصے میں اسے بند کیا ہو۔ میں پاگلوں کی طرح کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ میں زور سے بہنوں کو آوازیں دے کر نیچے بلا رہی تھی کیونکہ مجھے نیچے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پورا گھر دھوئیں سے بھر گیا اور اوپر سے گھر میں بالکل اکیلی تھی میں۔ جیسے ہی اندر کمرے میں گئی، اچانک کی کھڑکیاں زور سے بجنے لگی۔ اوپر سے الماری کا دروازہ کھل کر ایسے بند ہو رہا تھا جیسے کوئی زلزلہ آ گیا ہو۔ یہ سب مجھ سے کیا ہو گیا تھا؟ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ بڑی مشکل سے سارا دھواں ختم ہوا، اس میں بھی 3 گھنٹے لگ گئے۔ یہ تو شکر تھا کہ امی ابو گھر میں نہیں آئے تھے، جبکہ چھوٹی دونوں بہنیں خوف کے مارے رونے لگی۔ میری خود کی بھی حالت بری ہو رہی تھی۔ پھر مجھ سے چھوٹی سونیا کہنے لگی، باجی تم نے کیا کیا ہے؟ امی ابو سے پوچھے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ میں سہمی ہوئی کہنے لگی، لیکن وہ مجھے تنگ کر رہا تھا، وہ جو کوئی بھی ہے۔ اب میں گھر میں ادھر ادھر خوفزدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد امی ابو آ گئے، لیکن انہیں یہ ناگوار بو پہلے ہی محسوس ہو گئی تھی۔ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے گھر میں؟ امی نے مجھے آتے ہی ڈانٹا، لیکن سونیا نے انہیں ساری بات بتا دی۔ امی دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی، لیکن جو منظر میں نے دیکھے تھے وہ نہ سونیا نے دیکھے تھے اور نہ ہی دانیہ نے۔ وہ سب چیزیں تو صرف میں نے محسوس کی تھی۔ اگر میں وہ امی کو بتا دیتی تو وہ یقیناً خوفزدہ ہو جاتی، جبکہ میں ایسے چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی جیسے مجھ سے زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ امی کہنے لگی، اس رابعہ کو تو میں سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہوں، لیکن اسے میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ابو نے اس رات مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ بیٹا دیکھو، میں پہلے ہی مولوی صاحب سے پوچھ چکا ہوں کہ ہمارے گھر میں کیسے اثرات ہیں، لیکن مولوی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ وہ جو کوئی بھی ہے یہاں پر رہتا تھا وہ بہت نیک عبادت گزار اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے۔ وہ کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کرے گا اور خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، اس لیے ہمیں بھی اسے تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ میں تم سے کہہ رہا تھا کہ نماز قرآن کی پابندی کرو، وہ بھی خوش ہوگا۔ یہ دیکھ کر کہ ہم نے اس کی جگہ کو کس قدر اچھے طریقے سے آباد رکھا ہوا ہے، میں حیران ہو کر دل میں سوچنے لگی کہ اگر وہ نیک مخلوق ہے، وہ تنگ کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے کیوں محسوس ہوتا ہے، مجھے کیوں دکھائی دیتا ہے؟ پھر میں نے ابو سے وعدہ کیا کہ اب میں دوبارہ کبھی ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ لیکن اس رات میں سو رہی تھی تو اچانک سے مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میری گردن پر زور سے کسی چیز کو چبویا ہے۔ اس درد کی کیفیت کو لے کر میں اٹھی اور سہمی ہوئی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اچانک میری نظر گھڑی پر پڑی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور اب اس وقت میری آنکھ کھلی تھی تو مجھے بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اچھی طرح سے کھڑکی بند کی اور دروازے کو کنڈی لگا دی، لیکن اچانک ہی کمرے کے ایک کونے سے کھٹ کھٹ کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے فوراً ہی لائٹ روشن کر دی۔ چھوٹی بہن سونیا کی آنکھ کھلی، وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ میں لائٹ بند کر دوں کیونکہ اس سے روشنی میں نیند نہیں آتی، لیکن میں اس قدر ڈر رہی تھی کہ میں نے پوری رات کمرے کی روشنی آن کر کے رکھی۔ صبح جیسے ہی کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی، اچانک مجھے اپنی گردن پر یہ لال لال سے نشان نظر آئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کی انگلیاں ہوں۔ یہ دیکھ کر میں سخت خوفزدہ ہو گئی۔ پورا دن کالج میں اپنی گردن چھپا کر گھومتی رہی، لیکن فروا کی نظر اس چیز پر پڑ گئی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، کہنے لگی، یہ نشان کیسے ہیں؟ کسی جانور کے تو ہرگز نہیں ہو سکتے۔ میں نے اس سے بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اس سے کہنے لگی کہ اس دن تم نے جو بھی مجھے بتایا تھا وہ سب میں نے گھر پر کیا، لیکن اس کے بعد اس نے مجھے اپنی موجودگی ظاہر کر دی۔ یہ سن کر فروا کہنے لگی، دیکھا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ایسی چیزوں سے اچھے بھی ڈر جاتے ہیں، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ تمہیں پریشان کر رہا ہے۔ دیکھو تمہاری گردن پر کس قدر خوفناک نشان ہے۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں کہ ایک عورت ابو کے پاس ایک لڑکی کو لے کر آتی تھی، اس کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ وہ ایک جنات تھا، اس لڑکی کے لمبے بالوں پر عاشق ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی جب بھی رات میں سوتی تو وہ اس کے بالوں سے کھیلتا، لیکن پھر ایک دن وہ لڑکی پر اس قدر اثر انداز ہوا کہ لڑکی نے اپنے گھر والوں سے ضد کر لی کہ وہ شادی کرے گی تو صرف اسی جن ذات سے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے فروا کی طرف دیکھ رہی تھی تو وہ کہنے لگی،
मैं झूठ नहीं कह रही, सच है। बड़ी मुश्किल से उस लड़की का इलाज हुआ था, वरना वो एक दिन उसके साथ जाती है और कभी वापस ना आती। जिन्नात उसे अपनी दुनिया में लेकर जाते। अब खौफ के मारे मेरा भी बुरा हाल था। फिर फरवा कहने लगी, अगर उसने तुम पर अपना कोई अमल कर दिया और वो तुम पर हावी हो गया तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। इसलिए बेहतर होगा कि अपने अम्मी अब्बू को समझाओ कि इन चीज़ों का इलाज करवाएं। फरवा की बात मेरे दिल में शिद्दत से असरअंदाज हुई थी। यही वजह थी कि आज मैं घर पर गई और मैंने घर पर जाते ही रोना शुरू कर दिया। अम्मी हैरान थी कि मुझे क्या हुआ। तभी मैंने अपनी गर्दन उन्हें दिखाई। ये देखकर अम्मी हैरान रह गई, कहने लगी, ये निशान कैसे हैं? मैं रोते हुए कहने लगी, अब्बू कहते ना कि हमारे घर में एक नेक मखलूक आबाद है, ये देखें ये उसी की वजह से हुआ है। अम्मी, वो हर रात मुझे दिखाई देता है, मुझे महसूस होता है। खुदा के लिए मुझे इस घर में नहीं रहना। अगर आपने इस पर कोई बात नहीं की अब्बू से तो मैं फुप्पो के पास चली जाऊंगी और वहीं पर रहूंगी। अब अम्मी भी परेशान हो गई थी। मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी, शाम को तुम्हारे अब्बू आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ। फिर उस दिन मैं नहा धोकर निकली और मैंने अपने लंबे बाल शीशे में देखने शुरू किए, लेकिन अचानक ही मेरे जहन में फरवा की बातें गूंजने लगी और मैं सबसे खौफजदा हो गई। जल्दी से मैं कमरे से बाहर आ गई। मैं हैरान रह गई कि घर में कोई भी नहीं था और मैं बिल्कुल अकेली थी। मैं जोर जोर से अम्मी को आवाज़ें दे रही थी, अम्मी कहाँ हैं? लेकिन अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोनों कमरों में झांक कर देखा, लेकिन ना सोनिया, दानिया और ना ही अम्मी घर में मौजूद थी। मैं जल्दी से दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। शायद वो तीनों ऊपर हैं। अब्बू ने ऊपर दूसरी मंजिल की 4 दीवारी भी बनाकर रखी थी। मैं जल्दी से ऊपर छत पर चली आई। न जाने कितनी देर छत पर ही बैठी रही जब मुझे अम्मी की आवाज़ सुनाई दी, राबिया नीचे आओ, कहाँ हो तुम बेटा? मैं भागती हुई नीचे गई और अम्मी से लिपट कर रो थी। अम्मी कहाँ चली गई थी? आप, दानिया और सोनिया कहाँ हैं वो? अम्मी हैरत से कहने लगी, मैं तो किचन में सालन बना रही थी और दानिया और सोनिया अपने कमरे में पढ़ाई कर रही हैं। मैंने जैसे ही कमरे में देखा, वो दोनों ज़मीन पर कपड़ा बिछाकर बैठी किताबें खोलकर बैठी थी, जबकि मैं बिल्कुल साकित खड़ी थी। अभी वो सब मेरी नज़रों से ओझल हो गए थे। क्या सच में उस जिन्नात ने मुझ पर कोई अमल कर दिया है जो मुझे दिखाई नहीं देते? नहीं नहीं, मैं हरगिज़ उस अमल में नहीं आऊँगी, वरना मेरा हाल भी उस लड़की के जैसा होगा जिसके बारे में फरवा ने मुझे बताया था। फिर वो रात बड़ी अंधेरी थी और आसमान पर काली घटा छाई थी। ऐसे लग रहा था थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है। सब ने खाना खा लिया था, लेकिन अब्बू बारिश से बचने के लिए सारा सामान उठाकर अंदर रख रहे थे ताकि मुतवक्के बारिश से कोई सामान खराब न हो। अम्मी बार बार आसमान को देखती और कहती, अल्लाह रहम करे, आज तो लगता है बहुत शिद्दत की बारिश होगी। जबकि मुझे ऐसे मौसम से हमेशा खौफ महसूस होता। मैंने देखा दानिया और सोनिया तो गहरी नींद सो चुकी थी, जबकि मैं अभी तक जाग रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र अम्मी अब्बू के कमरे पर पड़ी। वो भी गहरी नींद सोए हुए थे क्योंकि उनके कमरे की लाइट बंद थी, जबकि भाई अभी तक काम से वापस नहीं आए थे। अम्मी ने मुझे ताकीद की थी कि अगर मैं जाग रही हूँ तो भाई के लिए दरवाज़ा खोल दूँ और उसे खाना भी दे दूँ। मैं अभी तक उनका इंतज़ार कर रही थी जब मुझे किचन में से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। मैं हैरान थी कि ये आवाज़ कैसी है। सालन की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। शायद कोई किचन में खड़ा होकर खाना खा रहा था। क्या भाई काम से वापस आ गए? बस यही देखने के लिए जैसे ही मैं किचन में गई वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने ये सोचकर सारे बर्तन समेट कर रख दिए कि शायद बिल्ली वगैरह होगी। अब दोबारा मैं कमरे में आ गई, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई मैंने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। भाई दरवाजे पर थे। वो किचन में खाना गर्म करने में चली गई, लेकिन हैरान रह गई कि हॉट पॉट में अम्मी ने भाई के लिए रोटियां बनाकर रखी थी। उन रोटियों का तो एक नवाला भी नहीं है। मैं नए सिरे से भाई के लिए रोटियां बनाने लगी। भाई खाना खाकर अपने कमरे में चले गए, जबकि मैं अपने कमरे में लेटी थी कि अचानक बारिश बरसने की जोरदार आवाज़ मेरे कानों में आई। उसके साथ ही लाइट चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया, जबकि मेरी अंधेरे से जान निकल रही थी। मैं जोर से भाई को आवाज़ें देने लगी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी आवाज़ ही नहीं सुन रहे। मैं अंधेरे में खुद को टटोलती
बमुश्किल अम्मी के कमरे में पहुंची, लेकिन कोई भी मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा था। मैं खौफ के मारे रोने लगी, सबको उठाना चाहती थी कि मुझे डर लग रहा है और घर में बिल्कुल अंधेरा हो गया है। तभी मुझे बाहर सहन में किसी की आंखें झांकती हुई नजर आई। उनकी सफ़ेद रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। मैं हैरान रह गई कि उसने सफ़ेद रंग का लिबास पहन रखा है और वो मुसलसल मुझे देखे जा रहा था। मैं उठकर भागना चाहती थी, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी। वो पूरी रात मैंने ऐसे ही गुजारी। ख़राब मौसम और खौफ के मारे सुबह तक मुझे बुखार हो गया। मैं अम्मी को बताना चाहती थी कि रात को मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मैंने डर के मारे नहीं बताया। ऐसे लग रहा था जैसे वो चीज़ मुझ पर हावी होती जा रही है। फिर 2-3 दिन तक मैं कॉलेज भी नहीं जा सकी। अम्मी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई, लेकिन एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक औरत आकर अम्मी से कहने लगी, लगता है तुम्हारी बेटी को नज़र हो गई है, जाओ इसे दम करवा लो। अम्मी कहने लगी, हाँ हम नए घर में शिफ्ट हैं, तब से ये ठीक नहीं है। कभी कहती है कि मुझे इस घर में डर लगता है, ऐसे लग रहा है कि ये घर हमें रास नहीं आ रहा। अम्मी बड़ी परेशान थी, जबकि मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। दूसरे दिन अम्मी ने मुझे चादर पहनने को कहा और मौलवी साहब के पास ले गई, जो उसी मोहल्ले में रहते थे। अम्मी ने उसी पड़ोसन से पता करवाया था। मौलवी साहब ने जैसे ही मुझे देखा तो चौंक गए। फिर वो अम्मी से सरगोशी में कुछ कहने लगे। अम्मी कुछ परेशान सी नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद तो वो मुझे घर लेकर आई। मैं घर आकर अम्मी से पूछती रही कि मौलवी साहब ने क्या कहा है, लेकिन अम्मी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं। जैसे ही शाम को अब्बू दुकान से घर आए, अम्मी उन्हें कहने लगी, मौलवी साहब ने कहा है कि हमारी बेटी को कुछ असरात हो गए, तभी इसको जिन्नात नजर आते हैं। ये सुनकर अब्बू हैरान थे। वो कहने लगे, इसका मतलब है कि राबिया में बिल्कुल ठीक कह रही थी कि ये घर भारी है। मैं तो ये समझ रहा था कि जिन्नात हमारे रहने से यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अभी भी हमारे घर में मौजूद हैं। मैं उन्हें कैसे बताती कि मुझे पहले दिन ही उनकी मौजूदगी का इल्म हो गया था। अब मैं बड़ी परेशान थी, लेकिन अम्मी अब्बू से कह रही थी कि फिर जवान बेटी का मामला है, हम इस घर को खाली कर देंगे, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। एक तरफ तो मैं उसके खौफ की वजह से परेशान थी, तो दूसरी तरफ अब्बू की परेशानी मुझे खाए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये प्लॉट खरीद कर घर बनाया था। ऐसे में उस घर को खाली करना इतना आसान नहीं था। मैं चाहती थी कि अब्बू ये घर ना छोड़े, और उस रात में परेशान सी रोते रोते सो गई। जब मुझे ख्वाब में एक अजीब सा मंजर नजर आया, ऐसे लग रहा था जैसे मैं एक सुनसान जंगल में भटक रही हूँ। मेरे इर्द गिर्द झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, और मैं वहां से गुजरने का रास्ता तलाश कर रही थी। तभी एक सफ़ेद रोशनी चमकी, लेकिन उसमें नजर आने वाला एक खूबसूरत चेहरा मुझे ही देखे जा रहा था। वो किसी नौजवान का था। तभी उसने हाथ बढ़ाया और मुझे उन खौफनाक झाड़ियों से निकालने में मदद करने लगा। मैं उसके साथ चलती जा रही हूँ। उसके वजूद का एहसास मेरे ऊपर हावी होता जा रहा था। तभी सामने एक सफ़ेद ईंटों वाली मस्जिद नजर आई। वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो मुझे मस्जिद में लेकर जा रहा था। फिर मैं हैरान रह गई जब हम दोनों ने मिलकर एक साथ नमाज पढ़ी। ये ख्वाब देखते ही मेरी आंख खुल गई, लेकिन उस खूबसूरत ख्वाब का एहसास काफ़ी देर तक मुझ पर हावी रहा, और मैं उस ख्वाब में खुद को डूबा हुआ महसूस कर रही थी। आखिर उस ख्वाब का मतलब क्या हो सकता है? अगले दिन मैं अम्मी से कहने लगी कि मुझे मौलवी साहब के पास जाना है। वह हैरान होकर कहने लगी, क्यों बेटा, क्या रात को फिर वो तुम्हें नजर आया है? अम्मी खौफजदा थी। मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मैंने एक खूबसूरत ख्वाब देखा है। मैं उसकी मौलवी साहब से ताबीर पूछना चाहती हूँ। अम्मी फ़ौरन ही मुझे मौलवी साहब के पास ले जाने पर तैयार हो गई। मैं उनके सामने बैठी थी। फिर मैं उन्हें वो पूरा ख्वाब सुना रही थी। मौलवी साहब ये सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, इसका इशारा ये है कि तुम्हें बहुत जल्द हिदायत मिलने वाली है। तू अल्लाह की नेक बंदी बन जाएगी। देखो मेरी मानो तो आज ही नमाज की पाबंदी शुरू कर दो। तुम अल्लाह की खुशनसीब बंदों में शामिल हो जाओगी। मौलवी साहब की बातों ने मेरे दिल पर असर किया था। न जाने मेरी आंखें आंसू बहा रही थी। शायद मैं दीन से बहुत दूर हो गई थी। कॉलेज में जाकर नए नए फैशन करना, नई दोस्तियां पालना और अल्लाह को छोड़कर दूसरी चीज़ों पर यकीन रखना, ये सब मैंने अपना लिया था। शायद यही वजह थी कि वो मुझ पर हावी हो गया था। मैंने सोच लिया था कि आज के बाद कभी भी नंगे सर कॉलेज नहीं जाऊंगी, बल्कि हिजाब लेना शुरू करूंगी। 2-3 दिन गुजरे थे जब सारे घर वालों ने मेरे अंदर ये तब्दीली नोट कर ली। अब मैं 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ने लगी और
سب سے پہلے میں ہی گھر میں اٹھتی اور تو ابو کو بھی نماز کے لیے اٹھاتی۔ اب مجھے گھر میں خوب سکون محسوس ہو رہا تھا۔ میرے ابو کو میں نے کہہ دیا تھا کہ گھر خالی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اسی گھر میں رہیں گے، گھر وہ خالی کرے گا جس کا یہ گھر نہیں ہے۔ یہ سن کر امی ابو چونک گئے۔ میرا اشارہ اسی جن ذات کی طرف تھا۔ تو اس گھر میں وہ موجود تھا، ہمارے ساتھ تھا، جو صرف مجھے ہی دکھائی دیتا اور مجھے ہی اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ اب میں کالج بھی جاتی تو حجاب کر کے، میری دوستیں بھی حیران تھی کہ میرے اندر اتنی تبدیلی کیسے آ گئی، لیکن میں کسی کو اپنے گھر کی بات نہیں بتانا چاہتی تھی کہ کس وجہ سے مجھے یہ سب کچھ اپنانا پڑا۔ پھر اس دن گھر میں سب سوئے پڑے تھے، تبھی فجر کی اذان ہونے لگی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ابھی پہلی رکعت پڑھی ہی تھی کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی سایہ سا آ کر میرے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ مجھے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ ضرور میرے پیچھے کوئی ہے جو مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے، لیکن میں کسی صورت بھی اپنی نماز نہیں توڑوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے اپنی نماز پوری ختم کی۔ باقاعدہ وہ میرے برابر میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی سلام پھیر کر اپنے پیچھے نظر ڈالی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ گھر میں مکمل تاریکی اور خاموشی کا راج تھا۔ ایسا خوف مجھے کبھی بھی محسوس نہیں ہوا۔ میں حیران تھی کہ میں دل سے اللہ کی عبادت کر رہی ہوں، پھر بھی وہ مخلوق مجھے تنگ کر رہی ہے۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ مجھے خوب غصہ آ رہا تھا، تبھی میں چلاتے ہوئے کہنے لگی، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو؟ چلے کیوں نہیں جاتے اس گھر سے؟ تبھی کسی کے قدموں کی تیز تیز آواز آنے لگی۔ باقاعدہ مجھے سیڑھیوں سے اوپر کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوا، لیکن میں مسلسل تسبیح پڑھے جا رہی تھی۔ اب میں اپنے کمرے میں الارم لگا کر سوتی، جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی میں پھر اٹھ جاتی۔ لیکن ایک دن میری آنکھ نہیں کھلی، نہ جانے ایسا کیا تھا کہ مجھ پر سستی سوار ہوئی۔ تبھی مجھے ایسے لگا جیسے امی مجھے آوازیں دے رہی ہوں، رابعہ اٹھ کر نماز پڑھ لو، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ میں نے سستی سے کروٹ بدلی، لیکن اچانک ہی امی نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی انگارے نے میرے پاؤں کو چھو لیا ہو۔ میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھی تو حیران رہ گئی۔ ابھی بھی تھوڑا تھوڑا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، جبکہ فجر کا وقت ہو گیا تھا اور امی کا تو نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میں بھاگتے ہوئے امی کے کمرے میں گئی۔ امی گہری نیند سو رہی تھی۔ تو پھر مجھے کس نے جگایا؟ میرے من ہی من میں یہ سوال آیا۔ خوف کے مارے میں چاروں طرف دیکھنے لگی، پھر جلدی جلدی وضو کیا اور نماز پڑھ کر دوبارہ لیٹ گئی۔ اگلی رات وہ ہوا جس کا مجھے یقین بھی نہیں تھا۔ اس دن میں معمول کے مطابق کالج گئی اور کالج میں اعلان ہوا تھا کہ کل بہت بڑا فنکشن ہے، سب لڑکیوں کو بہت اچھے ڈریس پہن کر آنے ہیں۔ میں تو اس فنکشن میں جانے کا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ یہ فنکشن بہت ہی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ لڑکیاں مختلف ٹیبلوز اور گیٹ اپ اختیار کرتی ہیں، لیکن مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی، اس لیے میں چھٹی کرنے والی تھی۔ پھر اس رات عشاء کی نماز پڑھ کر سوئی، لیکن میں حیران رہ گئی کیونکہ سونیا اور دانیہ دونوں ہی گھر میں نہیں تھی۔ میں حیرت سے امی سے کہنے لگی کہ وہ دونوں کہاں ہیں؟ امی کہنے لگی، تمہاری پھپھو آئی تھی، وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئیں۔ میں دھک سے رہ گئی، اس کا مطلب کہ مجھے اکیلے کمرے میں سونا پڑے گا۔ میں تھوڑی پریشان تھی، لیکن پھر رات کو کتاب پڑھنے لگی تاکہ کتاب پڑھتے پڑھتے گہری نیند آ جائے۔ وہ کتاب ڈراؤنی کہانیوں پر مشتمل تھی۔ مجھے غصہ بھی آیا کہ میں یہ کتاب فروا سے لے کر ہی کیوں آئی ہوں۔ میں نے آدھی کہانی پڑھی اور پھر جلدی سے کتاب بند کر کے اپنے سرہانے رکھ دی۔ میں آدھی رات کی نیند میں تھی جب مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سرہانے بیٹھا ہو۔ جو کوئی بھی تھا مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اور یہ خوف مجھ پر غالب تھا کہ وہی میرے بٹ پر بھی موجود ہے۔ آج شاید اس نے میری دونوں بہنوں کی غیر موجودگی کو جان لیا تھا۔ میں آنکھیں کھول کر اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اپنی پوری ہمت جمع کر کے آنکھیں کھول چکی تھی، لیکن میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی میرے خواب میں نظر آنے والا نوجوان تھا جو مجھے لے کر ایک مسجد میں چلا گیا تھا۔ میں اسے سامنے دیکھ کر حیران تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی اور کہنے لگی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میں تو کب سے تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا، لیکن صرف انتظار کر رہا تھا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں سامنے آؤں۔ دیکھو آج مجھے موقع مل گیا۔ لیکن تم ہو کون؟ میری زبان پر اب بھی یہی سوال تھا۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا،
मैं इस घर में रहने वाला एक नेक जन्नात। शुरू से ही मैं यहाँ पर रहता था। यहाँ पर मैंने अपनी एक मस्जिद बना रखी थी। यहाँ आस पास जितने भी जिनजादे वो सब यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। हम लोग बहुत खुश थे क्योंकि किसी को इस बात का इल्म नहीं था और आज़ादी से हम अपनी इबादत करते थे। लेकिन अचानक ही एक शख्स यहाँ आया और आते ही उसने यहाँ पर घर बनाना शुरू कर दिया। मैंने काफ़ी दफ़ा उसे डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से बाज नहीं आया। उसे इस घर की बहुत ज़रूरत थी। अब मुझे गुस्सा आने लगा कि वो किस तरह हमारी इबादतगाह को ख़राब कर सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाज़ इंसान बहुत इबादत गुजार होते हैं तो बाज़ बदकार भी होते हैं जो कभी अल्लाह का नाम भी नहीं लेते। मुझे इसी बात की परेशानी थी, लेकिन फिर मैं अपने कबीले गया। वहाँ पर मौजूद एक दरवेश जिन्नात ने मुझे समझाया कि वो इंसानों की दुनिया है, वहाँ पर बसने का हक़ सिर्फ इंसानों का है। मैं बहुत मायूस हो गया था। फिर मैंने ये घर बनाने की इजाज़त दे दी और यहाँ से चला गया, लेकिन वहाँ पर मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अभी भी वहाँ पर एक जगह खाली होगी, क्यों ना वहाँ जाकर अपनी इबादतगाह बना लेता हूँ। यही सोचकर मैंने छत पर अपनी इबादत का ठिकाना ढूंढ लिया। लेकिन मुझे गुस्सा आता है जब इस घर में फजर के वक्त भी सब सोए रहते हैं और रात को भी सब बगैर नमाज पढ़े सो जाते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा तुम पर आता था क्योंकि तुम बहुत फैशन करती थी और कभी भी अपने माँ बाप की बात पर अमल नहीं करती थी। इसीलिए मैं तुम्हें डराना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें डराने आया था जब तुम्हारे हुस्न को देखकर मैं चौंक गया। तुम सच में ये खूबसूरत लड़की हो। अब मैंने तुम्हें सुधारने का फैसला किया, इसीलिए तुम्हें किसी तरह एक नेक लड़की बनाना चाहता था। यही वजह थी कि उस दिन जब तुम मौलवी साहब के पास गई तो वो घर पर ही नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे सामने आया और मैंने ही तुम्हें ये कहा था कि तुम अल्लाह की नेक बंदी बनने वाली हो। जो भी तुमने ख्वाब देखा वही हकीकत होने वाला है। वो मौलवी साहब नहीं बल्कि मैं था और मुझे बहुत खुशी है कि तुम मेरी बात पर अमल करने लगी हो। लेकिन अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, बल्कि अपनी मोहब्बत और दिल से मजबूर होकर तुम्हारे सामने आता हूँ। इसलिए मुझसे खौफज़दा ना होना। बस यूँ समझ लेना कि मैं अपने दिल की वजह से मजबूर होकर तुम्हारे सामने आता हूँ। इसीलिए आज तुम्हें ये सब बताना चाहता था, तभी मैं यहाँ आया हूँ। ये कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गया, जबकि मैं बिल्कुल सुन बैठी थी। मैं पागलों की तरह उसे चारों तरफ ढूंढ रही थी, लेकिन उसका कहीं भी नामो निशान नहीं मिला। अब मेरा दिल हैरान परेशान था। तभी एकदम से मेरी आँख खुल गई। मैं हैरान थी कि मैंने ये ख्वाब देखा था या ये सब हकीकत थी। अब मैं सुबह उठकर बिस्तर को झाड़ने लगी, तभी मुझे अपने बिस्तर से खूबसूरत गुलाब का फूल मिला जो बहुत ही खूबसूरत था। उसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। मैंने घबराकर वो फूल अपनी किताब में रख लिया। मुझे उस जिन जात की कई सारी बातें बिल्कुल याद थी कि उसने मुझे क्या कहा था। उसने मुझे इशारा दिया था कि वो छत पर रहता है और वहीं पर इबादत करता है। अब मैं जैसे ही फजर की नमाज पढ़कर बैठी तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर देखूं तो सही कि अभी भी वो वहाँ मौजूद है या नहीं। मैं घर वालों से छुप कर ऊपर छत पर जा पहुंची, लेकिन मुझे अपनी छत पर बहुत अजीब खुशबू महसूस हुई। ऐसे लग रहा था जैसे ढेर सारी रोशनी जल रही हो, लेकिन वहाँ पर किसी का भी नामो निशान नहीं था। मैं वहीं दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। तभी कोई धीरे से मेरे पास आकर बैठा हो। जैसे ही मैंने आंखें खोली वो मेरे सामने ही बैठा था। मैं उसे देखकर इस बार खौफज़दा नहीं हुई, बल्कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो मेरे सामने खुद को जाहिर करने लगा। मैं उससे कहने लगी कि तुमने तो मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बदल दी है, लेकिन ये इंसानों की दुनिया तुम्हारे लिए ठीक नहीं। मैं तो एक लड़की हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ इस घर में महसूस किया और किसी को बताया भी नहीं, लेकिन मेरी जगह कोई और होता तो ज़रूर तुम्हें भगाने के लिए कुछ न कुछ करता और तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा देता। ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, मैं जल्द ही अपनी दुनिया में लौट जाऊँगा। अभी मैं यहाँ ठहरा हूँ तो तुम्हारी वजह से, तुम्हें सब बताने के लिए। ये सुनकर मैं मुस्कुरा दी और फिर दिल की बातें करने लगी। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अगले दिन अम्मी कहने लगी, हम सोच रहे हैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई की शादी कर दें। ये सुनकर मैं चौंक गई और कहने लगी, अम्मी मुझे कोई शादी नहीं करनी और आप भाई की शादी कर दें। अम्मी कहने लगी, तुम्हारे भाई ने कहा है कि राबिया की शादी पहले होगी, इसलिए वो अपनी शादी पर राजी हुआ है। ये सुनकर न जाने क्यों मैं उदास हो गई। न जाने मेरे नसीब में कैसा इंसान लिखा था जो मुझे खुश रख सके या नहीं।
میں نے امی سے کہہ دیا کہ امی، میری خواہش ہے کہ میں کسی نیک مولوی یا حافظ قرآن سے شادی کروں۔ یہ سن کر امی چونک گئی، پریشانی سے کہنے لگی، بیٹا ایسا رشتہ ملنا تو بہت مشکل ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے تمہاری خواہش کے مطابق رشتہ تلاش کریں۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوئی۔ مجھے امید تھی کہ ایسا رشتہ ضرور ملے گا۔ اب میں پہلے جیسی نہیں رہی تھی، میرے اندر تبدیلیاں آ گئی تھیں اور یہ تبدیلیاں مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر اس دن میں نماز پڑھ کر جیسے ہی چھت پر گئی تو مجھے غیر معمولی خاموشی اور سناٹے کا احساس ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آج وہ عبادت کے لیے نہیں اٹھا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ میرے سامنے آ جاتا۔ میں اسے پکارنا چاہتی تھی لیکن نہ جانے وہ کہاں چھپ کر بیٹھا تھا۔ پھر جیسے ہی میں جانے لگی کسی نے مجھے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، اپنے سامنے بیٹھے اس جن ذات کو دیکھ کر چونک گئی۔ آج اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ اداس ہو کر کہنے لگا، اب تم کسی اور کی ہو جاؤ گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں۔ میں اس کی آواز میں اداسی محسوس کر رہی تھی۔ میں اس سے کہنے لگی، دیکھو ایک نہ ایک دن تو تمہیں اپنی دنیا میں واپس جانا ہے اور میری بھی شادی ہو جائے گی، لیکن میری خواہش ہے کہ میرا ہونے والا شوہر تمہارے جیسا نیک ہو۔ تم نے جس طرح سے مجھے ایک ایسی زندگی سے نکال کر اچھی زندگی کی طرف لوٹایا ہے، میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کر سکتی۔ شاید میں ایسی زندگی کبھی بھی نہیں جی سکتی تھی، لیکن اب میری خواہش ہے کہ میری آگے آنے والی زندگی ایسی ہی گزرے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا، کہنے لگا، میں تو دن رات تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ تم جہاں رہو خوش رہو، کوئی غم تمہیں چھو کر نہ گزرے۔ یہ سن کر میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی۔ اب ہر روز میں اسے فجر کی نماز کے لیے جگانے آتی۔ مجھے بہت اچھا بھی محسوس ہوتا، لیکن ایک دن ابو امی سے کہنے لگے، اب رابعہ بیٹی سمجھدار ہو گئی ہے، پہلے کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں ڈرتی۔ امی حیران ہو کر کہنے لگی، ہاں یہ میں اس کے اندر تبدیلی محسوس کر رہی ہوں، لیکن اس کی ایک بات نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ کہتی ہے کہ کسی حافظ قرآن یا مولوی سے شادی کرنی ہے۔ اب بھلا بتاؤ میں ایسا رشتہ اس کے لیے کہاں سے لے کر آؤں؟ ابو کہنے لگے، پریشان مت ہو، کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ مل جائے گا۔ میں نے مولوی صاحب سے کہا ہے کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کریں۔ پھر ابو کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اگلے دن مجھے رشتے والے دیکھنے کے لیے آئے۔ وہ ساری عورتیں نقاب میں آئی تھی جو بہت ہی پردے دار لگ رہی تھی۔ میں ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ نہ جانے وہ مجھے پسند کریں یا نہیں، لیکن انہوں نے مجھے پہلی ملاقات میں ہی پسند کر لیا۔ ان کا بیٹا حافظ قرآن تھا۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں کسی ایسے ہی نیک شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ مجھے انگوٹھی پہنا کر ابو سے کہنے لگی کہ ہم جلد اس کی رخصتی کرنے آئیں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی، پر جیسے ہم نے اللہ سے مانگا تھا اس نے مجھے ویسا ہی عطا کر دیا تھا۔ پھر اس دن ابو امی سے کہنے لگے کہ میں رابعہ اور سہیل کی شادی کے بعد یہ گھر بیچنے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ رابعہ کو یہاں بڑی پریشانی اٹھانا پڑی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی کسی مسئلے مسائل کا سامنا کریں۔ میں فوراً ہی ابو کے پاس گئی اور کہنے لگی، ابو اب آپ کے گھر کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے گھر بیچنے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ میں کہنے لگی کہ میری شادی اسی گھر میں ہوگی اور آپ نے یہ گھر اپنی بڑی محنت اور چاہت سے بنایا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ابھی آپ گھر بیچیں، بلکہ ہمیشہ اسی گھر میں آپ نے رہنا ہے۔ بڑی مشکل سے ہماری کرائے کے گھر سے جان چھوٹی ہے۔ ابو کہنے لگے، ٹھیک ہے، اگر یہی تمہارا ماننا ہے کہ میں گھر نہ بیچوں تو میں کبھی بھی یہ گھر نہیں بیچوں گا۔ ویسے بھی یہ جگہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ پھر اس رات میں اس جن ذات کا شکریہ ادا کر رہی تھی جس نے انسانوں کی خواہش پر اپنی خواہش کو فوقیت نہیں دی تھی۔ ابو نے اس جگہ پر گھر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا اور اس نے بھی ابو کو پریشان نہیں کیا اور اس جگہ پر گھر بنانے کی اجازت دے دی، ورنہ بہت سارے ایسے معاملات دیکھے تھے جہاں پر جنات اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ بنے بنائے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، لیکن سچ میں ہی یہ ایک نیک جنات تھا۔ اب میری شادی ہونے جا رہی تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے قبیلے میں واپس جا رہا ہے، کبھی نہ واپس آنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی مجھے دیکھنے کے لیے وہ اس گھر میں ضرور آئے گا۔ میں نے اسے اجازت دے دی تھی، لیکن ایک بات میں نے اس سے ضرور پوچھی کہ وہ باقی گھر والوں کو دکھائی نہیں دیتا جبکہ مجھے دکھائی دیتا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سن کر وہ عجیب انداز میں مسکرایا اور کہنے لگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں اچانک ہی تمہاری محبت پیدا ہو گئی تھی۔
मैं तुम्हें देखते ही तुम पर आशिक हो गया था। मैं तो तुम्हें तंग करने आया था ताकि तुम्हारे घर वाले परेशान होकर ये घर छोड़ दें, लेकिन तुम्हारी मासूमियत और खूबसूरती ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। यही वजह है कि मैंने सिर्फ खुद को तुम्हारे सामने जाहिर किया। उसकी बातों ने मुझे हैरान कर दिया। सच में ही वो एक नेक जिन्नात था जो अपनी दुनिया में वापस चला गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये जगह इंसानों से आबाद हो गई थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।